औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, ज़ैम डॉक्टर गुलाम अहाद और तासुगोरे डॉक्टर अहाद अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स हो नंची जमुंगा कुम टॉपिक ते चैप्टर नंबर 3 की हर टॉपिक जमुंगे दे रेजोनेंस पदे क्लास के बमुंगे दे द रेजोनेंस और डेफिनेशन को रेजोनेंस बमुंगे डिफाइन को और सरबा द रेजोनेंस द पारा च कोम कंडीशन दी कंडीशन बा एक्सप्लेन को और आखिर की यानी लास्ट के बमुंगा द रेजोनेंस च कोम स्ट्रक्चर दे आ स्ट्रक्चर वो डिफाइन को नो जुपल क्लास तरफता चाहते दे रेजोनेंस सतवेलिशी द रेजोनेंस जरूरत च दे दा पर केमिस्ट्री की वले रागलो गोरा या सतई ची दासे मॉलिक्यूल दासे कंपाउंड शता ची दगा कंपाउंड जो या दगा मॉलिक्यूल जो ची कम टोटल प्रॉपर्टीज दी दगा प्रॉपर्टीज द सिंगल स्ट्रक्चर ना ने एक्सप्लेन की नो ची कला द यो मॉलिक्यूल या द यो कंपाउंड जो टोटल प्रॉपर्टीज द सिंगल स्ट्रक्चर ना ने एक्सप्लेन की नो जरूरत दाराजी ची द मॉलिक्यूल ला पारा द यो न सेवा स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ देशी और दगा स्ट्रक्चर्स पर रिजल्ट की चिकम सिंगल स्ट्रक्चर जोड़ीगी दगा स्ट्रक्चर के बाद टोटल प्रॉपर्टीज द कंपाउंड या द मॉलिक्यूल मौजूद हुई नो दे फिनोमेना ता पर केमिस्ट्री की वेलेशी रेजोनेंस रेजोनेंस चे दे ता यो थ्योरेटिकल फिनोमेना स्टूडेंट्स और द थ्योरेटिकल फिनोमेना फॉर द फर्स्ट टाइम पर 1920 के पर 1920 के हाइजेनबर्ग दा इंट्रोड्यूस करेवा और बिया पदे माने उस्ता नूर चिकम साइंटिस्ट या वो पे होम कार को चपागे की रोबिन्सन राजी पागे की इनगोल्ड राजी नो या पॉलिंग राजी और बिया वर्सरा 1933 के पर 1933 के द रेजोनेंस चिदा कम फिनोमेना दा दित इनगोल्ड द मेसोमेरिज्म नुवर मेसोमेरिज्म मीन हागा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर चिकम राजी या इंटरमीडिएट स्टेट चिक स्ट्रक्चर राजी आगे तब मेसोमेरिज्म मिलेशी नमोंगे जो द रेजोनेंस डेफिनेशन ता चे रेजोनेंस सतवेलेशी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस यो मॉलिक्यूल ने द मॉलिक्यूल तट राकवी द मॉलिक्यूल पर स्ट्रक्चर राकवी द मॉलिक्यूल त रिप्रेजेंट कवी लेकिन द रिप्रेजेंटेशन द पारा तद यो सेवा स्ट्रक्चर राके सेवा स्ट्रक्चर च कुंदे आगा त रिप्रेजेंट कवी नो दे फिनोमेना त विलेशी रेजोनेंस सेकंड मुंगे दा से डिफाइन को च द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल बाय मोर देन वन पॉसिबल स्ट्रक्चर डिफरेंट बाय द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस या रेजोनेंस हा फिनोमेना दा चिपागी की तो ये सिंगल मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेशन के ये सिंगल मॉलिक्यूल त रिप्रेजेंट कभी और द सिंगल मॉलिक्यूल द पारा त यो न सेवा स्ट्रक्चर ड्रा के और द स्ट्रक्चर जो द यो बल न डिफरेंट भी द पाई इलेक्ट्रॉन द पोजीशन पर बेस पाई यानी द स्ट्रक्चर दी और द स्ट्रक्चर्स के द पाई इलेक्ट्रॉन जो कम पोजीशन दे द पोजीशन द यो बल न बदल भी मुख्तलिफ भी नो दे किस्मा फिनोमेना तबया मुंगा रेजोनेंस वेलेशो उस या सतई चिदा कम टारगेट स्ट्रक्चर राजी या दा कम सिंगल स्ट्रक्चर जमु सरत डेवलप कीगी दा बद दे दो या द त्रे स्ट्रक्चर जो द वेटेड एवरेज न डेवलप कीगी उसो चिकल रेजोनेंस फिनोमेना मुंगवायु नो द रेजोनेंस द पारा चंद नेसेसरी कंडीशंस दी दगा कंडीशंस का फॉलो कीगी या दगा कंडीशन का दगा स्ट्रक्चर्स फॉलो कवी नो दरे के बर रेजोनेंस पॉसिबल भी अगर स्ट्रक्चर कम दी अवलने दाले ची पोजीशन ऑफ ऑल न्यूक्लियाई मस्ट बी सेम इन स्ट्रक्चर्स चिदा कम स्ट्रक्चर तट राकवी द टारगेट स्ट्रक्चर द पारा द सिंगल मॉलिक्यूल द पारा नो दगा स्ट्रक्चर ची कुंडी का द्वरी का द्रीदी पदे के बद न्यूक्लियाई पोजीशन ची दे अगब सेम सुमरा एटम ची दी दागी पोजीशन ब बिल्कुल सेम ही पदे स्ट्रक्चर्स के नंबर सेकंड the number of unpaired and bond pair electron must be same in all structures da kam structure ची ताड़ राकड़ी दी पदा स्ट्रक्चर्स के बद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तादाद
او د پیډ الکترونو تعداد نو دغه تعداد چې کوم دی دا وسوي دا لازمن ایکولی په ټولو سټرکچرز کې. دریم پوینټ دا دی چې د سټرکچر اونلی ډیفرنٹ بای دی پوزیشن اف پای الکترون. دا کوم سټرکچر چې موږ راکوو په دغه سټرکچرز کې به د پای الکترونو پوزیشن صرف ډیفرنٹ وي. په یو سټرکچر کې او په بل سټرکچر کې د پای الکترون چې کوم پوزیشن دی دغه پوزیشن به یو بل لا ډیفرنٹ وي لازمن. نو دې دا چې کوم کنډیشن دا په یو ریزونانس فینامنا کې اپلای کیږي. اچھا نو اوس موږ د ریزونانس چې کوم سټرکچر دی هغه سایت ته ځو. موږ د ټاپک کې چې کوم एग्जांपल زغسته وي نو هغه एग्जांपल زموږ سره دی د اوزون مالیکول. اوزون چې کوم دی داغه فارموله دا O3 یعنی په اوزون کې ټوټل نمبر اف اکسیجن چې دی هغه 3 اکسیجن پکې. وسو چونکی already موږ ته د مخکې نه هم دا پښتلې چې د اکسیجن په ویلنس شیل کې 6 الکترون دي. نو دلته کې زموږ سره اوزون چې دی هغه په 3 اکسیجن باندې مشتمل دی. لہذا ټوټل نمبر اف الکترون په اوزون مالیکول کې وی 18 الکترون دلته راځي. وسو کوم د اوزون سټرکچر ته وګورو نو په اوزون کې 3 اکسیجن اټمز دي او دلته کې کومګه د دې په منځ کې بونډینګ شو نو دلته کې د دې اکسیجن او د دې اکسیجن په منځ کې بونډ دی. د دې اکسیجن او د دې اکسیجن په منځ کې دلته کې بونډ موجود دی. اوس کومګه دلته کې ټوټل نمبر اف الکترون ته وګورو نو دلته کې زموږ سره د دې اکسیجن سره الکترون څو دي ټوټل الکترون د سره دي 6 الکترون. دلته د دې اکسیجن سره هم دي 2 انپیر الکترون. نو دلته کوم دا کاونټ چې 100 الکترون رااله ګورو 1 2 3 4 5 6 6 د سره رااله 7 8 9 10 انپیر دلته رااله او 2 الکترون دا بونډ پیر شو نو 12 الکترون شو او 2 دا بونډ پیر شو نو سو رااله 14 الکترون رااله. بقایا د 18 نه چې 14 لري کېلو 4 الکترون پاتې کېږي نو 4 الکترون چې کوم دي هغه به د اکسیجن سره راشي. اوس کوم وګورو چونکه ما وی چې د اکسیجن سره په ویلنس شیل کې 6 الکترون دي 1 2 3 4 5 6 الکترون د دراله 1 2 3 4 5 6 د دراله او 1 2 3 4 د دسره. اوس اکسیجن چې کوم دي 6 الکترون دي غور د پکار دي چې خپل اکټیټ کمپلیټ کړي نو د دې اکسیجن اکټیټ پسند وي 1 2 3 4 5 6 7 8 د کمپلیټ اکټیټ 1 2 3 4 5 6 7 8 د دم دلته کمپلیټ شو. ان د دې باندې اکټیټ کمپلیټ دی خو دلته کته وګورئ 1 2 3 4 5 6 د اکټیټ کمپلیټ نه دی نو سم وشي دا اکسیجن پر خپل دوا چې کوم پیر الکترون دي هغه به د پیر په شکل کې دلته ډونیټ کی چې ډونیټ کی نو د دې اکسیجن او د دې اکسیجن په منځ کې دلته کې ډبل بانډ پروډوس شي او چې ډبل بانډ کله پروډوس شي نو د الکترون مقدم. اوس کوم وګورو نو دلته کې د هر اکسیجن اکټیټ چې دی هغه کمپلیټ شو د دې اکسیجن د دا او د دا د ټول اکټیټ کمپلیټ شو. اوس کوم فارمل چارت ته وګورو نو فارمل چارت موږ څنګه وګورو چې آیا د کوم اکسیجن سره چې کوم دی نو 6 الکترون ضروري دلته ګورئ 1 2 3 4 5 6 او یو الکترون دلته کې راغلی د پیسې کې که دا څه ریپرزینټ کوم دا د پیسې کې یو الکترون ایکسترا راغلی لہذا د سره 7 الکترون دي چې 7 الکترون سره رااله د دې مطلب دا دی چې یو الکترون د واغستو نو چې یو الکترون یې ګین کړی د په دمه راغلی دی -1 چارج دلته سوري 1 2 3 4 5 د سره په دې کې 15 الکترون رااله او راځي اوس په ویلنس شیل کې 6 الکترون لہذا یو الکترون د څه کړی دی هغه د لاس کړی دی په دمه +1 راغلی او دغه کته وګورئ دغه اکټیټ 6 الکترون کمپلیټ دي 1 2 3 4 5 6 هغه ویلنس شیل کمپلیټ دی. دا زموږ سره په دمه فارمل چارت کوم موږ د سیمینر سټرکچر دلته کې ډرا کو او موږ دلته کې دغه حساب ولګو کوم پای چې د دې اکسیجن سره سودي د سره ټوټل نمبر اف الکترون ویلنس شیل کې 6 الکترون دي د دې ډول په منځ کې یو بانډ جوړ شو یو بانډ د دې په منځ کې جوړ شو د سره الکترون څو راغلا هغه الکترون د سره راغلا ټوټل چې کوم دی د سره 4 الکترون چې دی هغه انپیر راغلا او تو زرداج نو چې په دې پورې شو دلته کې دا اکسیجن د سره بیا هم هغه شانتي
ټوټل 4 الکترون وسره دي. اوس دلته کې کوم وګورو دلته سره ټوټل نمبر الکترون جوړي 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कदम कंप्लीट थे खुद द ऑक्टेट डरे कंप्लीट वाली 1 2 3 4 5 6 दसरा 6 इलेक्ट्रॉन दी लिहाजा द ऑक्सीजन राफल 2 इलेक्ट्रॉन दल तक शिफ्ट की तो द दी बाणों पमस के बाद दल तक डबल बॉन्ड प्रोड्यूस और چې دلته ډبل بانډ پروډوس شي او دا الکترون هم څه وجاته ختم اوس کته څو ګورې چې دلته کې مو ډبل بانډ جوړ شو اکټنټ ټول کمپلیټ شو خو موږ ګورو چې آیا د ویلنګ شپ چې کوم چې الکترون هغه شتو کړه لاګې د سیوا شي یا کوم شي دلته راشي دا ټولي 1 2 3 4 5 6 دلته سره چې کمپلیټ دي او یو چې کوم دی نو ایکسترا په دې کې اغسته د پیسې کې ایکسترا دلته راغله ده نو چې و سره خو یو اغسته ده لہذا مطلب باندې کم چارج راغله ده -1 راغله ده دغه ګورئ 1 2 3 4 5 5 کو سره دیو ویلن شیل کو سره چیو دی یو الکترون د چرته لاس کړه د پیسې کې نشته نو باندې +1 راغله اوس کوم ګورئ دا سټرکچر د دې سټرکچر بالکل میرر امیج دی میرر امیج دی دا ऑक्सीजन दे सिंगल डबल बॉन्ड जोड़ कर दे सेंटर ऑक्सीजन दे डबल सिंगल बॉन्ड जोड़ कर दे और ले पॉइंट जरूर सरदा उस मुवायु چې आया د ओजोन چې کوم एक्चुअल स्ट्रक्चर दे هغه څنګه دی هغه زموږ सरदा کوم دې स्ट्रक्चर د ओजोन وګورو نو मुवायु چې आया دلته کې دا स्ट्रक्चर صحیح دی او کنه دا स्ट्रक्चर د موږ سره صحیح دی د ओजोन کوم स्ट्रक्चर په کمپلیټ پراپرټیز ورکړي ګوره یا ستا د اوزون چې کوم سټرکچر دی نو که هغه سټرکچر د موږ ګروپ په دې کې درې اکسیجن دي او دلته کې د دې اکسیجن او د دې اکسیجن په منځ کې کومه بونډ لینث ګورو نو د دې بونډ لینث برابر دی د 121 پیکومیټر دا بونډ لینث او د دې دا بونډ لینث برابر دی د 121 پیکومیټر بونډ لینث دا او دا د 121 برابر دی دلته کوم دا بونډ لینث د دې بونډ په بس کیو ګورو د دې اکسیجن او د دې نو دا برابر دی د 148 پیکومیټر او دا بونډ لینث برابر دی د 128 پیکومیټر دا شانتي دلته کې وو او دا بونډ لینث کته وګوري دا 148 دی او نه دا بونډ لینث تو 128 دی مطلب بټوین د دې په منځ کې دی د دې مطلب دا چې لکه دا سټرکچر چې کوم دی دا د دې بونډ سټرکچر د ایوریج دراغله دی او دلته کې څه دی وزن کوچ آی د دې بونډ په منځ کې دا ډبل بونډ دی او کنه د دې بونډ اکسیجن په منځ کې ډبل بونډ دی لدې پر موږ داسې کوم چې موږ دلته کې یو ډاټ لاین شو کو داسې دا ډاټ د دې مطلب دا دی چې دلته کې ډبل بونډ کوم دی دلته کې ریشي او دلته کې ریشي نو دلته چې کوم بونډ اډر دی دا بونډ اډر چې کوم دی دا 2 دی او دلته چې کوم بونډ اډر دی دا 1 دی بټوین اکسیجن خو دلته کوم بونډ اډر ګورو هغه دی 1.5 دی وسره نو بونډ اډر نه 2 دی نه 1 دی بلکې 1.5 دی د دې مطلب دا چې دا کنسټرکچر دی دا سټرکچر د دې بونډ سټرکچر چې دی د دې ایوریج راغلی دی او دا سټرکچر چې دی په دې کې چې کوم پراپرټیز دي هغه د دې بونډ د پراپرټیز د میکسینګ د جمع نه راغلي دي لہذا دا سټرکچر چې دی دا د اوزون کمپلیټ پراپرټیز موږ دا ایکسپلین کوي نو دلته کې دا چې کوم سټرکچر راځي these are called canonical structure دا په وسوي دا canonical structure راځي canonical structure یا دې ته موږ resonating structure هم ویل شو او دلته چې دا سټرکچر راځي دې ته ویل شي resonance hybrid structure چې کوم actual structure دا د resonance hybrid structure ویل شي اوس بل یو پوینټ سره کیا سنده سټوډنټ چې دلته د دې کوم انرژي دا ای ډیش تا او دا انرژي چې دا هو ای ډیش تا خو د دې انرژي چې کوم دی نو هغه سره هغه ای اوس ای انرژي چې کوم دا دغه د اکچوال مالیکول دا د ای ډیش د انرژي نسبی کم وي د دې مطلب دا چې دا स्ट्रक्चर چې د دوه انرژي زیاته ده او د انرژي کم ده لہذا دا چې کوم اوزون مالیکول له دا سټرکچر دی دا سټیبل سټرکچر دی د سټیبিলিټي چې کوم دی نو هغه سیوا ده دغه چې انرژي د سره هغه لو ده هغه کم ده نو دا زموږ سره ریزونانس د دې مطلب دا دی چې کوم زموږ سره دا اکچوال سټرکچر راشي کوم ریزونانس هایبرید راشي نو
نو دا غیر لپاره مور د ون سټرکچر چې کوم دي هغه ډراګيږي یا ډراشن دي د لپاره چې کمپلیټ پراپرټیز کې هغه ایکسپلین نو دا د سره ریزونانس سټرکچر او دا د سره د ریزونانس فینامنا امید لرم چې تاسو ان شاء الله پوه شئ په دې ټاپک باندې ان شاء الله نیکسټ ټایم یو ځل بیا د نوې ټاپک سره راځم تر هغه وخت پورې اجازه تعالی الله فامان